વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 સંસ્કૃત પ્રથમ સત્ર એનો પાઠ નંબર 3 આત્મશ્રદ્ધાયા પ્રભાવઃ જાણીશું, એના વિશે શીખીશું, એનું સ્વાધ્યાય શીખીશું અને એ જે શીખવાડું છે એ બધું જ તમારે નોટમાં લખી અને કાલે આવવાનું છે અને મને બતાવવાનું છે। તો પાઠની શરૂઆત કરીએ। एकः बालकः आसीत्। अस्ति एटले छे थाय, आसीत् एटले हतुं थाय। एक बालक हतो। तस्य नाम, तेनुं नाम एकलव्य आसीत्। तेनुं नाम एकलव्य हतुं। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। सः एटले के ते, धनुर्विद्या एटले बाण विद्या, पठितुम एटले भणवा, इच्छति स्म जेनी पाछळ स्म आवे भूतकाळनी वात बतावे, तेने धनुर्विद्या भणवी हती। तेने धनुर्विद्या बाण विद्या भणवानी इच्छा हती। तो अहींया फकरानुं भाषांतर थशे एक बाळक हतो, एकः बालकः आसीतः, तस्य नाम एकलव्य आसीत्, तेनुं नाम एकलव्य हतुं। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, तेने बाण विद्या भणवानी इच्छा हती। चलो हवे बीजो फकरो शरू करीए। एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत अवदच्च। एकदा, हवे जो अहींया खास આપણે જે વાક્ય બોલીએ છીએ એને ધ્યાન રાખવાનું છે કે દ્રોણાચાર્યસ્ય પાછળ સ્ય લખાણું છે। આ સ્ય છે એ ષષ્ઠી વિભક્તિ બતાવે છે, જેનો અર્થ નો નું ની ના થાય। कोईपण वाक्यमां नोनु नीना लगावुं होय तो स्य लगाववामां आवे छे। एकदा, एक वार, सह ते द्रोणाचार्यस्य द्रोणाचार्यनी समीपम नजीक, अगच्छत गयो, अवदत च एटले अने, ते गयो अने बोल्यो। हवे जे वाक्य भूतकाळमां बताववानुं होय त्यां क्रियापदनी आगळ अ लागे। अगच्छत, अवदत, बराबर। गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि। गुरुदेव हूँ पण, अहम एटले हूँ अने अपि एटले पण, हूँ पण, धनुर्धर एटले बाणावाળી, कहेवानो अर्थ एम के बाण चलावनार, एमां होशियार, भवितुम इच्छामि बनवा मांगू छुं। मारी इच्छा छे के हूँ पण सारो बाणावाળી बनूं। कृपया मां स्वीकुरु, मेहरबानी करीने मां एटले मारो स्वीकार करो, स्वीकुरु स्वीकार करो। आचार्य प्रत्यवदत, आचार्यए प्रति जवाब आप्यो, एने जवाब आप्यो के छे अहम हूँ, कौरवान पांडवान च नो अर्थ अने थाय। अहींया कौरवो अने पांडवो, भले च पाछळ लख्युं छे पण आपणे अने वच्चे मूकवानुं छे। हूँ कौरवो अने पांडवोने पाठयामि, पाठयामि एटले भणावुं छुं। अहम हूँ भवतः तमारो, शिष्य रूपेण, शिष्य स्वरूपे, स्वीकारम स्वीकार, कर्तुम न शक्नोमि, करी शकीश नहीं, परंतु पण, आचार्य प्रति, आचार्य तरफनी, तस्य श्रद्धा, तेनो जे भरोसो हतो, शिथिला न भवत, ते शुं ना थयो तो निष्फळ थयो नहीं, शिथिल थयो नहीं। आचार्य एना गुरु, एने द्रोणाचार्यने पोताना मनथी गुरु मानी लीधा था, एटले द्रोणाचार्य भले एने भणाववानी ना पाड़ी के भाई हूँ तो कौरवो अने पांडवोने ज भणावीश, बराबर, हूँ तारो शिष्य रूपे स्वीकार करी शकीश नहीं। तेम छतां पण आचार्य तरफनी तेनी श्रद्धा छे ए शिथिल न थई, ओछी थई नहीं। हवे आगळ शुं करे छे? सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्ति अरचयत। सह तेणे, आचार्यस्य आचार्य, द्रोणस्य द्रोणनी, एकाम एक, मूर्ति मूर्ति, अरचयत एटले रचवाई, रचयतनो अर्थ थाय बनाववुं अने अरचयत एटले बनावी, क्रिया पूरी थई गई, आगळ अ लागे छे, भूतकाळ बतावे छे। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत। सह ते दररोजे, प्रतिदिनम सह एटले ते अने प्रतिदिनम एटले दररोजे, मूर्तिम एटले मूर्तिने, अनमत नमन करतो हतो। प्रातः कालात, सवारथी सायंकाल पर्यंतम, कोई समयथी बीजो समय दर्शाववामां आवतो होय, सवारथी मांडीने सांज सुधी, तो सवारथी तो पाछळ त लागशे अने सुधी बताववुं होय तो पाछळ पर्यंतम लागशे।
સવારથી પ્રાતઃકાલાત સવારથી સાયંકાલ પર્યંતમ સાંજ સુધી પર્યંતમ એટલે સુધી સવારથી સાંજ સુધી ધનુર્વિદ્યાયા અભ્યાસમ અકરોત તેણે ધનુર્વિદ્યાનો બાણ વિદ્યાનો શું કર્યો અભ્યાસ કર્યો। જો બધી જ આખો પાઠ છે તમારો છે એ ભૂતકાળમાં ચાલી રહ્યો છે એટલે બધા જ જે ક્રિયાપદો છે એની આગળ અ લાગ્યો છે। અનમત અકર કરોત અરચયત અભવત એની પરથી તમને ખબર પડી જાય। અભવત એટલે થયું હતું, અરચયત એટલે બનાવી હતી, અનમત એટલે નમન કર્યું, અકરોત એટલે કર્યું। આખી બધી જ ક્રિયા એ ભૂતકાળમાં બતાવે છે। શનૈ શનૈ ધીરે ધીરે સહ તે કુશલ ધનુર્ધર અભવત। હવે એણે શું કર્યું પ્રાતઃકાલત સાયંકાલ પર્યંતમ સવારથી માંડીને સાંજ સુધી ધનુર્વિદ્યા અભ્યાસમાં કરો ધનુર્વિદ્યાનો તેણે અભ્યાસ કર્યો। શનૈ શનૈ ધીરે ધીરે સહ તે કુશળ ધનુર્ધર અભવત એક હોશિયાર બાણાવાળી બની ગયો, બાણ ચલાવનાર બની ગયો। એને કોઈનું ગાઈડન્સ નહોતું પણ એને ભગવાન એના ગુરુજીની મૂર્તિ પ્રત્યે પણ એટલી બધી શ્રદ્ધા હતી કે એમને એને જોડે રાખી અને પોતાની બાણ વિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો અને એક કુશળ હોશિયાર બાણ વિદ્યાધારી બની ગયો, બાણ વિદ્યા જાણનાર બની ગયો। એકદા એકવાર તસ્મીન વને તે વનમાં ગુરુદ્રોણ હવે જે ગુરુજી પાસે વિદ્યા શીખવા માટે ગયો હતો અને ગુરુજીએ ના પાડી હતી એ જ ગુરુદ્રોણ પાંડવે કૌરવે ચ પાંડવો ચ એટલે અને કૌરવો સહ એટલે સાથે અગચ્છત આવ્યા। શું કહે છે કે એકવાર એ જ વનમાં ગુરુદ્રોણ પાંડવો અને કૌરવો સહ આગચ્છત એટલે કે એમની સાથે આવ્યા। એકઃ કુકુર એક કૂતરો તાન દ્રષ્ટવા અભસત તેમને જોઈ અને અભસત એટલે ભસવા માંડ્યો। અર્જુન ધનુષ્ય ઉત્થાપયતિ ઉત્થાપયતિનો અર્થ થાય છે કાઢવું, ધનુષ્ય બાણ ઉપાડવું, કાઢવું નહીં પણ ઉપાડવું। અર્જુને ધનુષ્ય ઉપાડ્યું સ્મ તે અર્જુને ધનુષ્ય ઉપાડ્યું તદેવ ત્યારે એકલવ્ય બાણે હજી તો અર્જુન ધનુષ્યને ઉપાડે છે એની ઉપર ધનુષ ઉપર બાણ ફિટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં તો એકલવ્ય શું કર્યું તો તદેવ એકલવ્ય બાણે એકલવ્ય બાણથી તસ્ય કુકુરસ્ય તે કૂતરાનું મુખમ અસીવ્યત મોઢું સીવી નાખ્યું। શેનાથી સીવી નાખ્યું બાણથી સીવી નાખ્યું। દ્રોણાચાર્ય એતત દ્રોણાચાર્યએ આ દ્રષ્ટવા એટલે જોયું, દ્રોણાચાર્યએ આ જોયું। તત્ર આગચ્છત ત્યાં આવ્યા, તમ ચ અપૃચ્છત ત્યાં આવ્યા અને ચ અને તમ તેને અપૃચ્છત તેને પૂછ્યું। દ્રોણાચાર્ય તો ભૂલી ગયા હતા કે ભાઈ મેં આ વિદ્યાર્થીને ભણાવવાની ના પાડી છે એટલે દ્રોણાચાર્યને થોડી નવાઈ લાગી કે ભાઈ હોશિયારમાં હોશિયાર ધનુર્ધારી વ્યક્તિ તો બાણાવાળી વ્યક્તિ તો અર્જુન છે એનાથી પણ પહેલાં કૂતરાનું મોઢે કોણે સીવ્યું એટલે દ્રોણાચાર્ય આ બાળકને જોઈ અને પૂછ્યું કે ભાઈ તારા આચાર્ય કોણ છે કે તને આટલું સરસ શીખવાડ્યું છે એટલે એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કહ તવ આચાર્ય તારા આચાર્ય કોણ છે। તદા ત્યારે સહ તે દ્રોણાચાર્ય તામ મૂર્તિમ અદર્શયત ત્યારે તેણે દ્રોણાચાર્યને તામ એટલે પેલી મૂર્તિ બતાવી જે મૂર્તિના દરરોજે પ્રતિદિન દર્શન કરી અને તે બાણ વિદ્યા શીખતો હતો જેને પોતાનો આદર્શ માનીને એ મૂર્તિ એમને બતાવી। એ મૂર્તિ કોની હતી દ્રોણાચાર્યની જ હતી। એકલવ્ય ગુરુ શ્રદ્ધાયા સ્વશ્રદ્ધાયા ચ પ્રતીક અસ્તિ એકલવ્યની જે ગુરુ શ્રદ્ધા હતી ગુરુ પ્રત્યેનો જે ભરોસો હતો એ પોતાની જ શ્રદ્ધા હતી પોતાનો આત્મવિશ્વાસ હતો એ જ એનું પ્રતીક હતું। એકલવ્ય અસ્માન શિક્ષયતિ એકલવ્ય આપણને શીખવે છે શું શીખવે છે સ્વયં જ્યોતિ સ્વયં પ્રજ્ઞ પોતાની જ જ્યોતિ આત્મજ્યોતિ પોતાની જ બુદ્ધિથી ભવતું બનો પોતાની જે જ્યોતિ છે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ છે પોતાની હોશિયારી છે એ જ પોતાની બુદ્ધિ બનો। યદિ અસ્માસુ આત્મશ્રદ્ધા અસ્તિ જો આપણામાં પોતાનામાં આત્મશ્રદ્ધા એટલે પોતાનામાં આત્મબળ હશે આત્મવિશ્વાસ હશે તર્હિ તો કા અપી સિદ્ધિ દુર્લભા ના અસ્તિ કોઈ જ સિદ્ધિ દુર્લભ નથી કોઈ પણ વસ્તુ તમે ધારો એ પ્રાપ્ત કરી શકો માત્ર તમારે તમારી પર ભરોસો હોવો જોઈએ। અનંતરમ ત્યાર પછી આત્મશ્રદ્ધાયા બલેન પોતાના આત્મવિશ્વાસના આધારે
સહ તે શ્રેષ્ઠ ધનુ હોશિયાર મહાન બાણાવાળી બન્યો. પોતાના આનંતરમ ત્યાર પછી પોતાના આત્મવિશ્વાસના આધારે બળથી તે એક શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધર અભવત, એક શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી બાણાવાળી બન્યો. તો મિત્રો અહીંયા તમારો આ પાઠનું ભાષાંતર પૂરું થાય છે. આનો અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, ટિપ્પણી વગેરે બીજા વિડીયોમાં, આના પછીના વિડીયોમાં જ સમજાવું છું અને તમને મોકલું બી છું. બરાબર. હવે આ જે પાઠ છે એનું ભાષાંતર તમારે આવતીકાલે લખીને આવવાનું. આજે જે પાઠ ચલાવ્યો છે એનું ભાષાંતર તમારે આવતીકાલે ફરજિયાત ચોપડામાં લખીને આવવાનું છે. એક એક શબ્દ તમને સમજાવેલું છે. વિડીયો બરાબર પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને પછી પાઠ તમારે શાળામાં ચલાવી જ દીધા છે. આ બધું તમારું રિવિઝન થઈ રહ્યું છે પરીક્ષાને આધારિત. એટલે આખો વિડીયો શાંતિથી જોવાનો છે, એનું ભાષાંતર લખવાનું છે અને ભાષાંતર આવતીકાલે મને બતાવવાનું છે. હવે આજનો પ્રશ્ન છે તમારો, આજનો પ્રશ્ન એ છે કે આસિત શબ્દનો અર્થ શું થાય? આસિત શબ્દનો અર્થ શું થાય? મને વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખીને બતાવજો. આભાર. બીજો વિડીયો તમારો અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનો થોડીક જ વારમાં મોકલું છું.